아프리카 말리. 이곳에서 저체중 미숙아를 살리는 것은 인큐베이터가 아닙니다. 35도를 겨우 넘는 미숙아의 체온이 엄마 품에서 정상이 되면 기적이 시작됩니다. Avec beaucoup moins de moyens que dans une néonatologie sophistiquée, on sauve beaucoup de vies. 반대로 병원을 찾는 사람의 10명 중 6명은 몸이 차갑습니다. 免疫低下と低体温が結びついているのに気がついたんですね。 낮아지면 독이 되고 끌어올리면 약이 되는 건강의 필수 조건 체온. 지금 당신의 체온은 안녕하십니까? 한 대학병원의 신생아 중환자실. 이곳에는 태어나자마자 기계의 힘을 빌려야 하는 아기들이 있습니다. 30분 전 8개월 만에 1.3kg으로 태어난 아기가 인큐베이터에 맡겨졌습니다. 인큐베이터가 왜 절대적으로 필요하냐면 미숙아의 경우에는 자기의 적절 체온을 스스로 유지할 수 있는 기능이 안 돼요. 그러니까 생각보다 심각한 문제를 유발한다고 보시면 돼요. 36.5도 체온을 지킬 수 없는 아기들을 살리기 위해 인큐베이터의 온도는 신중하게 결정됩니다. 0.5도, 0.2도 그 정도의 차이만으로도 아이의 상태가 확연히 달라지는 게 눈에 보이죠. 체온을 지켜주는 것만으로도 아기들은 눈에 띄게 좋아집니다. 생존의 첫 번째 조건 체온. 체온의 힘은 우리가 생각하는 것 그 이상입니다. 아프리카 말리. (1인당) GNP가 세계 최하위국 수준인 말리는 인구의 절반가량이 15세 이하의 아이들입니다. 문제는 출생률만큼 유아 사망률도 높다는 것. 100명 중 1명꼴로 미숙아가 태어나는데 이곳에서 미숙아를 살려내기란 기적에 가깝습니다. 얼마 전까지 말리에서 미숙아로 태어난 아기의 생사는 오로지 신만이 아는 일이었죠. 말리에서 가장 큰 국립병원. 이곳에는 3년 전부터 산모와 아기를 돌보는 센터를 따로 마련했습니다. 그렇다고 한국의 산후조리원 같은 곳을 생각하면 큰 오산입니다. 이곳의 아기들은 대부분 2kg 미만으로 태어난 미숙아들입니다. 아기는 한눈에도 위태위태해 보이죠. 몸무게는 고작 1.54kg. 며칠 전 8개월도 다 채우기 전에 태어난 아기입니다. 아기의 체온은 35.8도, 정상보다 0.7도나 낮습니다. Au niveau de, on a une seule unité, disons un seul service de néonatologie au Mali. Dans ce seul service de néonatologie, pratiquement il n'y a pas de couveuse. Donc la couveuse c'est juste un appareil dans lequel on met les enfants pour les garder au chaud pour maintenir leur température. Mais au Mali, il n'y en a même pas. 아기를 낳았을 때 엄마는 절망했습니다.
이 절망을 희망으로 바꾸기 위해 시작된 것이 캥거루 케어입니다. 아기를 엄마의 몸에 직각으로 세운 다음 두 몸이 맨몸으로 마주 닿게 하고 한 몸처럼 감쌉니다. 이렇게 온종일 엄마가 아기를 가슴에 품고 지내지요. 캥거루처럼 말입니다. Bien sûr, parce que c'est un bébé qui est hypotherme, qui est refroidi. Il se cyanose, il devient bleu, il respire mal. Alors c'est un bébé réchauffé. Même si un bébé est cyanosé, tu le prends, tu le réchauffes, tu le mets sous la lampe ou tu le réchauffes ou tu le mets en kangourou. Rapidement, il se recolore vite et puis il commence à respirer bien. 엄마 품의 아기는 엄마의 체온을 고스란히 전해받습니다. 그러면 체온이 2도 정도 올라 정상이 되죠. 엄마의 심장박동 소리에 따라 규칙적인 호흡도 하게 됩니다. 전 세계에서 보내온 모자와 양말도 신기고 기저귀도 채웁니다. 이건 역시 아기들의 체온을 올리는데 많은 도움이 됩니다. Bonnet, couche, chaussette. C'est tout. Oui, ça c'est la même. 이렇게 아기들의 체온을 올려주면 발육이 좋아집니다. 기적이 시작되는 것입니다. 말리 수도 외곽. 부근이 마을에 한 가정을 찾았습니다. 아니우라. 이게 에레 소고고두. 데운두. 만다스테. 아와 자파티는 얼마 전 쌍둥이를 낳았지요. 그러나 기쁨도 잠깐. 둘 다 2kg이 채 되지 않는 미숙아였습니다. 간신히 숨을 몰아쉬는 아이를 보며 절망하고 있을 때 누군가 그녀에게 캥거루 케어를 알려주었습니다. o yɔrɔnin filɛ n b'o n y'o yɔrɔ de jaabi n tun t'o dɔn yɛrɛ parce que n y'o o kuma kelen de f'i ɲɛna n ye finiw san ye n tilara ka finiw to yan n ye finiw de to yan sisan ka da kan I y'a fɔ cogo min na nin n t'a dɔn n'u nima bɛ na yɛrɛ mais ala kɔni nana ka na ye n'u saba bɔra yɔrɔ min na n tilara ka mɔgɔ ci ka na finiw kɔni ta bon ko caman na an bɛ mɔgɔw ye ka a bɔ I n'a fɔ journal ni télé ni n y'a faamu n'o cogo dɔn ne arajo. 그녀는 지푸라기를 잡는 심정으로 아이를 안고 몸을 감쌌습니다. 한 아이는 다른 여자가 번갈아 안아주었지요. 그러자 아이는 엄마의 품 안에서 조금씩 기력을 찾아갔습니다. 그리고 석 달이 지난 지금 아이의 상태는 눈에 띄게 좋아졌지요. 캥거루 케어를 하는 곳에서는 미숙아의 사망률이 반으로 줄었습니다. 매년 50만 명을 살릴 수 있는 수치입니다. 지난 2006년 SBS 스페셜에 소개됐던 쌍둥이 카이라와 브리엘도 특별한 사연을 가지고 있습니다. She's 1 minute older. Yeah, but we're the same height though. 5'1". We're the same height. See? You guys the same height? Yeah. 엄마 뱃속에서 7개월 만에 세상에 나왔을 때 1분 먼저 태어난 카이라는 정상이었지만 동생 브리엘은 미숙아였습니다. And when she put them together, it was pretty much almost instantaneous, where her heart rate settled down, her respiration settled down, and she just settled down. 인큐베이터 안에서 서로의 체온을 나누고 함께 호흡하면서 동생은 빠르게 좋아졌습니다. I think it was just the comfort and the familiarity of having her sister there and, you know, the body warmth and the heartbeat of, you know, I mean, they had the same heartbeat. They heard the same heartbeat the entire time I was carrying them. And I think it was just familiar and comforting and just what she needed to help her settle down. Number 44. 편안함과 익숙함, 여기에 서로가 나누는 체온이 더해져 쌍둥이 자매의 기적이 만들어졌습니다. 이처럼 체온은 인간의 생명과 직결돼 있고 우리 몸 또한 작은 온도 변화에도 민감하게 반응합니다.
0.5도만 떨어져도 닭살이 돋는데 이것은 체온을 올리기 위한 본능적인 반응이죠. 체온이 떨어지면 우리 몸은 열을 잡아두기 위해 혈관을 수축시킵니다. 혈관이 좁아지면 몸을 데워주는 혈류량이 줄어들기 때문에 닭살이 돋는 거죠. 체온이 34도 아래로 떨어지면 열 손실을 최소화하기 위해 심장박동이 느려지고 심장박동이 느려지면 손발로 가는 혈액의 양이 줄어듭니다. 이것이 계속되면 심장마비로 사망하게 됩니다. 반대로 체온이 39.6도 이상이 되면 심장박동이 빨라져서 인체에 열 생산이 많아집니다. 고온이 계속되면 열로 인한 장기와 뇌 손상으로 사망에 이르게 되죠. 반대로 체온이 정상 온도인 36.5도에서 37도 사이가 되면 우리 몸속에서는 신진대사에 도움이 되는 효소의 움직임이 활발해집니다. 인간의 체온이 36.5도 내외를 유지하는 이유가 여기에 있습니다. 우리 몸에서는 이 신진대사의 생명활동에 없어서는 안 되는 게 효소, 엔자임인데 그 엔자임이 가장 효율적으로 작용하기 위해서는 36도 7부에서 37도 그 사이여야만, 그 온도여야만 이 효소가 가장 효율적으로 작동을 하니까 그래서 우리 몸이 그 온도를 유지해야만 되는 그런 생리적인 조건이 되는 거죠. 일본 니가타 대학원 의치학 종합연구소. 이 대학의 의학부 교수인 아보 도오루 박사는 세계적인 면역학 권위자입니다. 그는 지난 수십 년 동안 특히 체온과 면역력의 관계를 연구해 왔습니다. 多くの病気の始まりはね、ストレスで起こる血流障害、低体温、そういうテーマで研究を始めたんですね。 연구 과정에서 아보 도오루 박사는 놀라운 사실을 알아냈습니다. 체온이 올라가면 면역력이 높아진다는 사실을 발견한 것입니다. 체온을 관리하는 시상하부는 교감신경과 부교감신경으로 나누어집니다. 이 중 교감신경이 지나치게 항진되면 체온이 내려가면서 혈관 수축으로 혈압이 올라가고 림프구가 줄어들어 면역력이 떨어집니다. 반대로 부교감신경이 항진되면 혈관이 확장되어 혈압이 내려가고 체온이 상승하면서 면역력에 관계하는 림프구의 수가 증가합니다. 결국 체온이 오르면 면역력이 증가하는 것이죠. 그런데 이 체온은 스트레스를 받으면 떨어집니다. 쥐 실험 결과 철망을 씌워 스트레스를 준 쥐들은 평상시 체온보다 2, 3도가 떨어지고 혈당 수치가 올랐습니다. 전형적인 암 환자의 증상입니다. 白血球のうちだいたい 40% ぐらいがリンパ球で私たちの免疫を支えてくれてるんですけど、このリンパ球がですね、すごくストレスで減少するんですね。で、私は自律神経とリンパ球の減少って形でずっと研究を進んできたんですけど、だいたい数年前から同時に低体温が起こるってことが分かって、でこの免疫低下と低体温が結びついてるのに気がついたんですね。 정말 그럴까요? 하루 동안 한 대학병원을 찾는 환자들을 관찰해봤습니다. 오늘 하루 이곳 사상체질과에서 진료한 환자는 모두 30여 명. 그런데 기본 검사 결과 눈에 띄는 것이 있었습니다. 체열 사진을 찍자 상당수 환자의 아랫배나 손발이 차게 나타난 것입니다. 과거에 비해서 요즘 사람들이 냉증을 많이 호소하는 것은 사회 현상과 결부되어 있다고 봅니다. 가장 큰 특징이 예전에는 모든 어떤
일상생활이 다 사람의 근육을 운동을 통해서 나오는 에너지를 사용했는데 지금은 대부분 기계가 대신해 주지 않습니까? 그 다음이 이제 우리가 사용하는 에어컨이라든지 차가운 음료를 너무 많이 먹는다든지 그 외에 또 이제 깊은 잠을 못 잔다든지 이런 요소들이 좀 있고 음식 생활도 상당 부분 작용한다고 봅니다. 현대인의 일상에 어떤 문제가 있는 걸까요? 거리의 젊은이들은 한겨울에도 짧은 치마로 멋을 냈습니다. 송민지 씨도 마찬가지입니다. 민지 씨가 좋아하는 음식은 분식류, 특히 어묵이나 튀김을 좋아하고 떡볶이 같은 자극적인 음식을 자주 먹습니다. 걷는 걸 별로 좋아하지 않아서 짧은 거리도 택시를 이용하죠. 옷장을 열어보니 겨울인데도 대부분이 짧은 치마입니다. 요즘에는 취업 준비 때문에 하루에 길면 8시간 이상 책상 앞에 앉아 있습니다. 특히 집에 있을 때 이렇게 가만히 있으면은 움직이는 게 없으니까요. 더 손이 찬 걸 저도 막 놀래요. 평범한 30대 직장인 강명종 씨. 그는 커피로 하루를 시작합니다. 아침 식사는 하셨어요? 아침은 원래 안 먹고 다녀요. 공복에 커피 한 잔 드시는 거예요? 네. 개운하게. 주된 일과는 회의. 아무래도 이제 사람들 간의 어떤 생각이 다르다 보니까 그런 데서 오는 어떤 스트레스가 좀 많이 있는 편이죠. 점심, 저녁은 회사 근처에서 사 먹는 경우가 많지요. 밀가루 음식 되게 좋아하시죠? 쌀국수도 좋아하시고 짬뽕이나 그런 거 되게 좋아하세요. 평소 밥보다는 밀가루 음식을 더 자주 먹습니다. 이것이 단지 민지 씨와 명종 씨만의 일상일까요? 실제로 병원을 찾아 몸이 차다고 호소하는 사람들에게 생활 습관을 물었습니다. 그랬더니 대부분 아침을 거르고 스트레스가 많으며 인스턴트 음식을 자주 먹는다고 대답했습니다. 김달래 박사는 건강과 체온의 관계를 알아보기 위해 병원을 찾은 성인 남녀 10,000명의 맥을 분석해 보았습니다. 그 결과 60%가 정상보다 낮은 맥이었습니다. 맥이 정상이면 체온에도 문제가 없지만 맥이 약하면 혈액순환이 잘 안 돼 몸도 차게 되죠. 건강한 사람과 암 환자들의 체온을 비교한 건데요. 정상인들에 비해 암 환자들의 체온이 대체적으로 낮습니다. やっぱり35度台のような低体温っていうのはそんなに短い間だったら大きな病気にならないんでみんな無視してたんですね。だけどたった1度しか下がってなくても長く続くとね、糖尿病とかがんとかあと他のいろんな病気とつながってくるっていうのをこれから見直していかなきゃダメだと思いますね。 그렇다면 체온을 올리기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 10대에서 60대까지의 일반인 가운데 유독 몸이 차다는 8명을 대상으로 실험을 해보기로 했습니다. 우선 실험군을 대상으로 몇 가지 검사를 진행했습니다. 혀 사진 검사에서는 유독 부어 있거나 돌기가 많이 나 있는 사람들이 눈에 띕니다. 피곤할 때 생기는 증상입니다. 스트레스가 많은 직장인 강명종 씨와 고3 학생인 서윤이는 스트레스 검사를 받았습니다. 어떤 상황에 처했을 때도 긴장될 검사 결과 2명 모두 스트레스가 많아 스트레스에 대한 면역력이 상당히 떨어져 있었습니다. 체열 사진도 찍었습니다.
체열 사진을 찍으면 온몸의 체온 분포 상황을 알 수 있죠. 거기 계세요. 잠깐 거기 계세요. 8명의 아랫배 체열 사진입니다. 배꼽 부분이 온도가 가장 높고 파란색이 짙을수록 찬 부분입니다. 8명 모두 아랫배가 차고 배꼽과 찬 곳의 온도차가 상당히 컸습니다. 평소에도 특히 발이 찬 걸 많이 느꼈는데 실제로 사진 찍어보니까 온도상에서도 명확하게 나타나서 신기했어요. 온도차가 많이 나다 보니까 4, 5도 정도 좀 배를 많이 좀 따뜻하게 해줘야 될 것 같아요. 예, 실제로 보면은 정상 체온인데도 불구하고 위아래라든지 아니면은 배나 손발이 유독 이제 차이가 많이 나는 사람들이 있거든요. 이런 것들은 우리 몸이 이제 온도가 정상인데도 불구하고 위아래나 아니면 아랫배나 손발이 체온의 균형을 잃었다는 것입니다. 이 검사 결과를 바탕으로 8명 모두에게 운동으로 근육량을 늘리라는 처방이 내려졌습니다. 이건 정신적인 스트레스로 봅니다. 사람마다 체질마다 더불어 효과적인 호흡법도 알려주었죠. 일반적으로 호흡량이 늘어나면 몸에서 나는 열애양도 많아지고 소모되는 칼로리가 많으므로 살이 잘 안 찌는 체질로 변하게 됩니다. 보통은 운동을 할 때 호흡량이 늘어납니다. 하지만 이렇게 호흡하는 방법을 바꿔주면 평소에도 호흡량을 늘릴 수 있습니다. 이 호흡법은 횡격막을 최대한 벌려 호흡량을 극대화하는 것으로 체온을 올리고 기초 대사량을 늘리는 데 도움이 됩니다. 실제로 횡격막 호흡 전후의 기초 대사량을 측정해 보았습니다. 30분 동안 횡격막 호흡을 하자 그 이전보다 기초 대사량이 80kcal나 늘었습니다. 윗몸 일으키기나 뭐 이제 율무나 뭐 밤 이런 종류 먹으라고 하시거든요. 그러면 배가 따뜻해질 것 같다고. 앞으로 4주 뒤 이들에게는 어떤 변화가 일어날까요? 우리보다 앞서 체온에 관심을 갖기 시작한 일본. 도쿄의 한 온열 시술소입니다. 10여 개의 침상마다 환부 마사지를 받는 사람들로 빼곡합니다. 마사지 도구에서는 75도의 원적외선이 나오고 있죠. 今どのような手術を行っていらっしゃるんですか？今はですね、悪いところを見つけてそこに熱を入れるということをしてます。悪いところは暑さを強く感じるんです。暑いところを見つけてそこに熱を入れると。 시술을 받고 나면 아픈 곳에는 붉은 자국이 생깁니다. 이 손님은 유방 수술 뒤에 몸이 차가워져서 이곳을 찾았습니다. こちらに来るまでは血流が筋肉とかがこう張ってたので血流がすごく悪くて自分でこう触っても冷たかったですね。で今は血の流れが良くなってるみたいなので体全体がこう暖かくなったような気がします。 지금은 이곳뿐만 아니라 일본 전역과 대만, 미국 등지에 지사를 냈고 요즘에는 온열 치료를 직접 배우려는 사람들까지 줄을 잇고 있습니다. 地方から日本全国のこの温熱のね中心の場所ですね。それでみんなこの技術を学ぶ人とか一般の、施術をされに来る人、そういう人たちがここのところに通って、この近辺だけじゃなくて、遠く海外、北海道、東京あらゆるもうこの近辺だけじゃないんで全国からここは来ております。 체온을 높이기 위한 일반인들의 모임도 생겨났습니다. 이 모임의 이름은 사쿠라회. 이들은 35도 내외의 저온 사우나에서 모입니다. 인터넷 커뮤니티에서 만난 이들은 몸이 차다는 공통점을 알게 돼 모임을 갖게 됐습니다.
出産する前は本当に健康体だったんですけれども、13年前に子供を出産してからなんですがちょっと大病したんですね。それからいろんなことに対して、冷え体の全身のこと至るところまでかなり神経質になってしまったんです。それから末端の冷えを異常に感じるようになったんですね。体全身が要するに硬直するようになったんですね。 회원들은 일주일에 한두 번 이곳 저온 사우나에 모여 호흡법을 같이 하거나 정보를 교환하며 몸을 따뜻하게 하는 시간을 갖습니다. 온천을 좋아하긴 하지만 찜질방 문화가 따로 없었던 일본에 새로운 문화가 생겨나기 시작한 거죠. 회원들은 땀을 내고 몸을 따뜻하게 하는 것이 건강에 상당한 도움이 됐다고 말합니다. 私も散々仕事で働いてきた人間なので、特に女性はやっぱりね、優子ちゃんが言うようにとても体が冷えている。その冷えの改善にもとても役に立つ場所でもあるかなと。それとやはり癒し、そういうことによってやっぱりエネルギー、また明日から仕事できる、頑張るぞっていうものを蓄えられる場所。 한 회원의 집을 찾았습니다. 일본의 전통 가옥에는 우리의 온돌과 같은 난방 시설이 없습니다. 대신 코다츠를 이용합니다. こちらに置いてあるのはどんなものですか？日本ではよく冬に使われるものなんですけれども、足元を温める暖房器具です。中ですね。 일본의 전통 난방기구인 코다츠는 상 아래에 열이 나오는 기구가 달려 있습니다. 보통은 다리를 넣고 앉아 몸을 따뜻하게 하죠. 추운 집에서 몸을 따뜻하게 하는 또 한 가지 방법은 반신욕입니다. 이렇게 뜨거운 물 속에 몸을 담그고 있으면 한동안 몸에 따뜻한 기온이 지속되죠. 일본의 체온 열풍은 서점에서도 확인할 수 있습니다. 일본의 한 대형 서점 건강 코너에 체온에 관련된 책들이 수십 권이나 꽂혀 있습니다. 대부분 체온을 높여야 건강해진다는 내용입니다. そうですね、結構人気でかなり売れています。3年前くらいからだと思います。 그중에서도 이 책은 일본에서 2009년 도서 판매 순위 10위 안에 들었을 만큼 선풍적인 인기를 끌었습니다. 사이토 마사시라는 의사가 쓴 책입니다. 책의 저자인 사이토 씨를 찾았습니다. 종양내과 전문의인 그는 몸이 차지는 것이야말로 현대인들이 겪고 있는 병증들의 원인이라고 말합니다. だるい 疲れがなかなか取れない朝起きれない寝たけれどもなかなか疲れが取れないそして皮膚は乾燥する、こういったような症状を訴えられる方すごく増えております。そしてそういう方々を調べてみても医学的には全く問題はないと。しかし症状があるのは事実だと。こういう方々の大体、9割近くがですね低体温かもしくはそれに付随したさまざまな問題点を起こす方がいらっしゃいます。 체온을 올리기 위해 사이토 씨가 권하는 것은 근육 단련입니다. 팔굽혀펴기는 10초 동안 내려가고 10초 동안 올라옵니다. 코로 숨을 깊숙이 들이쉬고 끝까지 내뱉는 복식 호흡도 도움이 됩니다. 무릎이 지면과 평행이 되도록 천천히 앉았다가 일어나는 자세도 좋습니다. 출판 기획자 다카하시 도모히로 씨는 사무실에서도 틈틈이 사이토 씨가 알려준 다리 운동을 합니다.
다카하시 씨는 사이토 씨의 책을 기획했습니다. 그는 운동 후에도 찬물 대신 상온의 물을 마십니다. 이런 작은 습관을 바꾸어 35도를 간신히 넘었던 체온을 정상 범위로 올려놓았습니다. 6度2分とか36度2分とかそんな感じですね。一度昔に比べると1度ぐらい上がってると思います。 덕분에 요즘에는 3종 경기에 참가할 만큼 건강해졌습니다. 低体温というのは全然、悪くないというふうに思ってたんですけれども、実は先生といろいろ話した時にですね、低体温というのは良くないですよというふうに言われまして、で衝撃を受けたんですね。低体温の人がたくさんいるということも先生から聞いて知りましてですね。で自分のその低体温を治すためにですね、そういう本を作ってしまえばいいんだというふうに思ってですね、で先生にそういう本を作りましょうよというふうに提案して、それで生まれた本がこれです。 실험 2주째. 우리의 실험자 8명은 어떻게 지내고 있을까요? 8명 모두 병원의 처방대로 각자가 원하는 방법으로 운동을 시작했습니다. 물론 운동을 하면 건강해진다는 것은 모두가 아는 사실입니다. 하지만 체온을 올리는데도 운동이 필요한 이유는 무엇일까요? 전체를 100으로 봤을 때 뇌에서 약 20%, 그다음에 근육에서도 20%, 간이나 심장에서도 약 10% 정도가 열 생산이 이루어지는데 근육을 제외하고는 머리라든지 아니면 심장이나 간에서 열 생산이 너무 많이 되면은 그것은 이미 병적인 상태입니다. 그렇기 때문에 우리 몸에서 오로지 열 생산을 많이 할 수 있는 기관은 근육 하나밖에 없기 때문에 근육량을 늘려서 열 생산을 많이 하도록 해달라고 부탁한 것입니다. 그렇다면 근육은 체온에 얼마나 영향을 미칠까요? 40대 보디빌더와 일반인을 비교하는 실험을 해보기로 했습니다. 보디빌더 천노건 씨는 체중 61kg 중 근육량이 48kg입니다. 반면 키와 몸무게가 같은 전연희 씨는 근육량이 42.6kg으로 천 씨보다 5.4kg이나 적습니다. 운동을 시작하기 전 평소 몸의 온도 분포를 알기 위해 체열 사진도 찍었죠. 근육이 많은 보디빌더의 몸이 훨씬 더 따뜻하다는 걸 알 수 있습니다. 이번에는 둘이 동시에 20분 동안 같은 속도로 뛰어 같은 양의 운동을 하도록 했습니다. 수고하셨습니다. 오늘 보디빌더의 체열은 그대로입니다. 반면 일반인의 체열은 오히려 낮아졌습니다. 일반적으로 운동을 하고 나면 곧바로 체온이 상승한 다음에는 바로 감소를 하게 되는데요. 그러나 근육량이 많은 사람들의 경우에는 체열의 감소 속도가 느리고 몸 안에 열을 그대로 담아서 유지하는 그 시간이 일반인보다 훨씬 길다고 할 수가 있습니다. 바로 그 소견을 보여주고 있는데요. 근육량이 많은 분의 경우에는 운동 후에도 상당히 오랜 시간 동안 체열이 유지되고 있는 것을 보여주고 있는데요. 반면에 근육량이 많지 않은 일반인의 경우에는 체열이 금세 감소한 것으로 볼 수가 있겠습니다. 근육이 체온을 올려주는 원리는 다음과 같습니다. 우리가 하루에 소모하는 에너지의 3분의 1은 근육의 움직임에서 발생하죠. 근육이 움직이면 혈액 속에 떠다니는 지방이 에너지로 연소되는데 이 과정에서 열이 발생합니다. 근육이 많아지면 더 많은 지방을 연소하면서 열도 더 많이 발생하죠. 이로 인해 체온이 오를 뿐만 아니라 기초 대사량도 늘어납니다. 때문에 근육량을 늘리면 체온도 오르는 것입니다. 일본에서 체온요법 다이어트로 유명세를 타고 있는 다떼유미 씨. 그녀는 유명 연예인들의 체온을 올려 다이어트에 성공시키면서 주목받고 있습니다.
관리 영양학 박사인 그녀는 먹는 것을 바꾸면 체온도 오르고 살도 뺄 수 있다고 주장합니다. マジでそうみたいな。で体温が高ければ消費するカロリーも多いですけど、体温が1度低くなると消費するカロリーはだいたい 10% から 15% ぐらいは少なくなるというふうに言われてるんです。肩の 그녀는 살을 빼겠다고 찾아오는 사람들에게 운동과 함께 식이요법을 강조합니다. 체온을 올리기 위해서는 운동도 필요하지만 식이요법이 함께 병행되어야 더 효과적이라는 것입니다. ほぐしたり、自然なままの食べ物ではなくて割と加工された元の形の見えないものというのは割と体を冷やしやすくしますので代謝が下がりやすくなると思います。ですからできるだけ体を食べて温めるものというのを増やすことで消費するカロリーを上げる。だから運動はすることとはまた違うんですけども、食べて体温を上げて代謝を上げることができれば痩せやすい体を作れるというのがこの根本的な体を温めれば痩せるという考え方です。 먹지 않으면 기초 대사량이 떨어져 몸이 차가워지고 효과가 없어서 더 안 먹으면 지방이 잘 타지 않는 체질이 된다는 것. 다떼유미 씨가 권하는 식단은 붉은 고기 같은 양질의 지방과 따뜻한 밥입니다. だからカロリーというのはあくまでも太るか痩せるかの単位ではなくて、体を温めるものは熱量の単位なんで、熱を作る体を温めるもので、カロリーのないものは基本的に体を温めることはないということは十分に理解をした上でお食事をとっていただきたいと思います。 일본의 대장질환 전문의인 마스이케 쯔네오 씨. 그 역시 체온을 중요시합니다. 그는 변비 환자의 70%가 배가 차서 생기는 일이라고 지적하면서 배가 차가워지는 원인을 현대인의 나쁜 생활 습관에서 찾습니다. 冷えちゃいますとね、結局腸に行く血液の流れが悪くなるわけですよね。そうすると腸の動きがやっぱり鈍くなってしまうわけですね。ですから便秘になりやすいと。若い女性ですとダイエットしてる人、韓国でも多いと思うんですけどね。あと朝ごはん食べない人が多いわけですよね。でこういうのが引き金になって悪くなってしまう人が多いですね。 장 건강은 체온에 달렸다는 마스이케 씨. 그가 실험한 바에 의하면 마시는 것 하나도 체온에 영향을 미칩니다. 예를 들면 계피나 생강차가 몸을 더 오래 따뜻하게 한다는 것이죠. からもちろんお湯を飲むこともいいってことだと思いますし、それから温かい食べ物を食べていただくのもいいんですけども、そこにケーキとかね、シナモンですね、それから生姜、ジンジャーですね、こういったものをちょっとトッピングとして加えていただくということは食事療法として簡単にできますのでね、そういうことをやっていただくといいと思いますね。 마스이케 씨는 환자들에게 처방전과 함께 먹으면 도움이 되는 음식을 추천해 줍니다. 그가 환자들에게 추천하는 음식은 다름 아닌 카레입니다. だからね、日本人もそれ見習ってね、韓国の人もそうだと思うんですが、パウダー、カレーのルーにね、シナモン、ケーキとか生姜をうまくブレンドして、自分なりのオリジナルのカレー使ってね、体温めるといいと思うんですよ。で、イチロー選手でしょ、あの人朝ごはんでカレーなんですよ。 4주의 실험이 끝나는 날. 강명종 씨는 사뭇 긴장된 표정이네요. 여러 가지 많이 했는데요. 오늘 날씨가 또 너무 추워갖고요. 잘 나올는지 모르겠네요. 송민지 씨는 지난 4주간의 변화가 신기하기만 합니다. 잘 지냈어요? 네. 피부 많이 좋아졌죠? 그렇지 않아요? 그죠? 너무... 한눈에 봐도 얼굴이 깨끗해졌습니다. 제작진은 우선 스스로 느끼기에 자신의 몸이 어떤지 물었습니다. 참여했던 8명 중 1명을 빼고는 몸이 차다고 느끼는 정도가 현저하게 줄었습니다. 손발이 차다고 느끼는 정도 역시 실험자들 대부분이 눈에 띄게 좋아졌다고 대답했습니다. 그렇다면 지난 4주 동안 몸에는 어떤 변화가 있었을까요? 다시 한번 검사를 해보았습니다.
이지영 씨는 아랫배의 찬 부위가 눈에 띄게 줄어들었고 덤으로 살까지 빠졌습니다. 체중이 1.6kg 줄었는데 네. 근육량은 600g 늘어나고 체지방량도 0.6% 정도. 예. 몸무게 줄면서 지방은 열을 차단하기 때문에 지방이 줄면 체온도 오릅니다. 기분이 좋아요. 살도 빠지고 뭐 근육량도 늘어났고 그 체지방도 빠지고. 예, 앉으세요. 이번에는 얼굴이 깨끗해진 송민지 씨입니다. 체열 사진을 비교해 본 결과 손가락. 아랫배의 찬 부분이 많이 줄어들었죠. 이지영 씨나 송민지 씨뿐만 아니라 나머지 사람들도 대부분 아랫배 넓게 분포해 있던 찬 부위가 줄어들면서 체열 분포가 좋아졌습니다. 선생님 뭐 별다른 운동하신 거 있으신가요? 특히 손이 차서 체열 사진에 손끝이 제대로 나오지 않았던 강명종 씨는 4주 만에 손끝 온도가 올랐습니다. 실제로도 손발이 차서 불편해했던 강명종 씨와 송민지 씨는 손발의 부위별 온도차가 현저하게 줄어들었습니다. 처음에 제시했던 뭐 근육을 위해서 운동을 하고 또 몸의 온도를 올리기 위해서 깊은 호흡을 하고 그다음에 뜸도 뜨고 그다음에 또 이제 음식에 대해서 뭐 생강차라든지 이런 차도 잘 마셔줬기 때문에 생각보다 의외로 4주 만에 상당히 좋은 효과를 나타냈습니다. 맨날 뜸을 떠서 그런가? 화장실도 잘 가고요. 발 시려운 것도 많이 없어졌고 손도 아까 보시다시피 되게 손끝이 다 이제 보였잖아요. 변화가 보이니까 좋네요. 좀 앞으로 좀 이쪽으로 몸을 좀 데우는 쪽으로 운동이나 이런 어떤 뜸 치료를 계속 해야 될 것 같아요. 체온과 건강과의 관계가 알려지면서 체온요법을 치료에 접목시키는 전문 병원도 생겨났습니다. 일본 후쿠오카의 한 클리닉. 이곳은 원래 통증 전문 병원이었습니다. 하지만 최근 체온에 대한 관심이 높아지면서 얼마 전부터 체온요법을 도입해 치료에 활용하고 있습니다. 体温低下によっていろんな病気が起こされるとか体の抵抗力免疫力が落ちてくるということがもう免疫学の分野でははっきりしてきています、ただそれをですねなかなか実践できる施設というのがないで、それをまず実証したいなと思って私は作りました。 이곳의 기본 처방은 운동 치료입니다. 앞에서 실험을 통해 보았듯이 체온을 올리는 데 가장 큰 역할을 하는 것이 근육이기 때문입니다. 이외에도 다양한 치료법이 병행되는데요. 그중 색다른 치료 코스는 야쿠세키 요쿠, 즉 약성욕입니다. 이렇게 찜질을 하고 나면 체온이 낮았던 환자들의 경우 1, 2도 정도 체온이 올라갑니다. 그러면 면역도 함께 높아져 도움이 된다는 것이 병원의 얘기입니다. どうでしたかサウナ。もう最高です。もう通常の風呂だったら20分から25分入る汗がだいたいもう5分ちょっとでもう汗が噴き出しますね。 체온을 올리는 데 도움을 주기 위해 전문 식당도 마련했습니다. 이곳에서는 체온을 올리는 데 도움이 되는 음식도 판매하고 식단도 알려줍니다. 오늘의 추천 메뉴는 돌솥 비빔밥. あとお野菜をしっかりとってもらうっていうこととこの中にですねわらびとかたけのことかいう春野菜ですねものを入れてもらってそういうのでデトックス効果っていうのが期待できるので血液をサラサラにすることでまたその体温を上げるっていうような感じのバランスの取れた石焼きビビンバっていうことで今日お出ししてます。 이외에도 몸을 따뜻하게 하는 데 도움이 되는 단호박과 생강, 양파, 사과 같은 부재료를 이용한 샐러드 소스 등 다양한 메뉴가 상에 오릅니다. 体温を上げるような働きがある材料が使われていると
きました。これからもこういう食事をしようと思いましたか？これに限らないけど大体そうだね。家でも胡椒やらニンニクをできるだけ使うようにはしてます。 이 병원을 찾는 환자가 하루에 100여 명. 체온요법의 효과가 나타나면서 다른 병원에도 체온요법을 도입할 계획입니다. 우리나라에도 체온과 건강의 관계에 주목하는 의사들이 늘어나고 있습니다. 젊은 의사들의 모임인 열린의학회. 한의와 양의 20여 명이 매주 모여 함께 공부합니다. 얘기가 이런 일 때문이고 뭐 36.5도, 뭐 37도 때 건강하고 저하가 됐을 때는 뭐 배설 알레르기 증상, 뭐 암세포가 활성화된다 이런 부분이 있고 거꾸로 너무 높아졌을 이들은 함께 공부하고 연구한 체온요법을 탈모나 아토피, 갱년기 장애 같은 치료에 접목시키고 있습니다. 온도라는 부분은 사실은 세상에서나 아니면은 저희들이 인체를 바라봤을 때 가장 기본적인 어떤 요건이라고 생각을 하고요. 그 요건이 제대로 조절이 됐을 때 사실 인체는 알맞게 건강을 유지할 수 있다고 생각을 하기 때문에 그에 대한 어떤 논의라든지 그런 부분을 이제 자주 모여서 얘기를 합니다. 내 생명을 지키고 내 몸의 건강을 지탱해주는 체온. 지금 여러분의 체온은 몇 도입니까? 내 몸의 온도에 관심을 가질 때 건강한 1도의 마법이 시작됩니다.